નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દૂરદર્શન સમાચારમાં હું માનુશ્રી પટેલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને સમાચારની શરૂઆત કરીશું હેડલાઇન્સની સાથે। સમુદ્રમાં વધશે નૌસેનાની તાકાત। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દેશને સમર્પિત કરશે 3 અદ્યતન જહાજ આઈએનએસ સુરત, આઈએનએસ નીલગિરી અને આઈએનએસ વાઘશીર। તો મુંબઈમાં ઇસ્કોન મંદિરનું પણ કરશે ઉદ્ઘાટન। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा मतविस्तार में विविध विकास कार्यों करशे लोकार्पण खातमुहूर्त। माणसा सर्किट हाउसનું उद्घाटन तो कलोल साणंद 4 लेन रोडનું करशे खातमुहूर्त। तो शेल्बी હોસ્પિટલમાં नवनिर्मित બોન્ડ બેંકનું પણ કરશે लोकार्पण। दिल्ली विधानसभा चूंटणी में शुरू थयो वीडियो वॉर। राहुल गांधीए केजरीवाल पर ताक्यु निशान। आज आप नेता अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा, ज्यां भाजपना मनोज कुमार, प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत सहितना दिग्गज नेताओं भरशे नामांकन। आज भारतनी जाबाज सेनानी वीरताने कराई रही है याद। आज 77मा आर्मी दिवसनी उजवणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और रक्षा मंत्रीए आपी शुभकामनाओं। तो महाराष्ट्रना पुणे में आर्मी जनरल उपेन्द्र द्विवेदीनी उपस्थिति में जवानों ने अपाया वीर पुरस्कार। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं जमावड़ो। आज पण लाखों श्रद्धालुओं मकर संक्रांतिना अमृत स्नान प्रसंगे 3.5 करोड़ वधु लोकोए त्रिवेणी संगम में लगावी डूबकी। योगी सरकारे फूलों वर्षा थी श्रद्धालुओं कर्यु अभिवादन। दक्षिण कोरिया में कायदो व्यवस्था ध्वस्त। दक्षिण कोरिया में महाभियोग सामनो करी रहेला राष्ट्रपति यून सुक येओलनी धरपकड़। 3 डिसेम्बरे मार्शल लॉनी घोषणा संबंधित केसों में करवामां आवी धरपकड़। गुजरातभर में उजवायो उत्तरायणनो पर्व। आज वासी उत्तरायणनी पण जोवा मळी रही है रंगत। धाबा उपर आज पण जामशे ऊंधिયું, जलेबी, फाफड़ानी जयाफत। अमदावाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत सहित राज्यभर में सवारथी ज आकाश उपर जाम्युं छे पतंग युद्ध। खो-खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीमनो दबदबो। दक्षिण कोरिया पर जीतनी साथे करी अभियाननी शरूआत, ज्यां पुरुष टीमे बीजी मैच में ब्राजील ने आपी हार। समाचार हवे विगतवार जोईए तो आज भारत संरक्षण क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनवा तरफ वधु एक पगलू आगळ वधारवा जई रह्यु छे। अने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकादळना 3 फ्रंटलाइन युद्ध जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर राष्ट्रने समर्पित करशे। आ कार्यक्रम मुंबईना नेवल डॉकयार्ड में योजाशे। कार्यक्रमना एक दिवस पहला पीएम मोदीए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लख्यु हतुं के 3 फ्रंटलाइन नौकादळ लड़वैयाओनुं कमिशनिंग संरक्षण में वैश्विक नेता बनाववाना आपणा प्रयासों ने मजबूत बनावशे अने आत्मनिर्भरता तरफनी आपणी शोधने वेग आपशे। आपने जणावी दईए के P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्टनुं चौथुं अने अंतिम जहाज आईएनएस सूरत विश्वना सौथी मोटा अने सौथी अत्याधुनिक विनाशकोमां स्थान धरावे छे, जेमां 75% स्वदेशी सामग्री छे अने ते अत्याधुनिक शस्त्र सेंसर पैकेज अने अद्यतन नेटवर्क केन्द्रित क्षमताओथी सज्ज छे। आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौकादळना युद्ध जहाज डिजाइन ब्यूरो तरफथी डिजाइन करवामां आव्युं छे अने तेमां વધુ સારી ટકી રહેવાની ક્ષમતા, દરિયાઈ યોગ્યતા અને સ્ટીલ્થ માટે અદ્યતન સુવિધાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। भारत आत्मनिर्भरता की ओर में इतना अग्रसर है कि नीलगिरी जो अगर आप देखें यहाँ मेरे पीछे में जो वॉरशिप है ये है फ्रिगेट क्लास। इसमें 75% जो एक इंडिजिनियस कंटेंट है वो 75% से ज्यादा है। वहीं अगर आप दूसरी ओर में सूरत है, आईएनएस सूरत, उसमें भी 70% से भी ज्यादा इंडिजिनियस कंटेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा सेल्फ रिलायंस अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूरत और नीलगिरी के बीचों बीच है आईएनएस वाघशीर जो पनडुब्बी है। पनडुब्बी इसमें जो टेक्निकल है नो हाउ है वो हमने फ्रांस से
जो फ्रेंच कोलैबोरेशन है उनके साथ लिया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इसके बिल्डिंग की, तो ये माझगांव डॉक लिमिटेड में ही बना है, यानी कि पूरी तरीके से ये भारत में इसका निर्माण हुआ है। करीबन 6,600 वजन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये करीबन 150 मीटर लंबाई का है। वॉरफेयर की अगर हम बात कर लें तो ब्रह्मोस से लैस है, साथ ही बराक 8 से लैस है, और इसमें हेलीकॉप्टर्स आप इस पे हेलीकॉप्टर्स लैंड करा सकते हैं। अब जो इनके इंडक्शन होने के साथ ही, इनके भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही अब 150 से ज्यादा हमारे पास वॉरशिप्स या पनडुब्बियों को मिला के जितने भी हमारे पास में पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं भारत को सेव करने के लिए, भारत को गार्ड करने के लिए, वो 150 से ऊपर हो चुकी है। ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે બીજા દિવસે ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારના વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે, જેમાં 200 કરોડના ખર્ચે નિર્માણાધીન નવા બેરેજનું ખાતમુહૂર્ત અને માણસા સર્કિટ હાઉસનું લોકાર્પણ કરાશે. તો કલોલ તાલુકાના ગોલથરા ગામે આયોજિત વિવિધ યોજનાના લાભાર્થી કેમ્પની મુલાકાત લેશે. ત્યારબાદ નારદીપુર ગામે નવનિર્મિત રામજી મંદિર દર્શન અને ભજન મંડળીઓને સાધન વિતરણ કરશે. તો બપોરે કલોલ સાણંદ 4 લેન રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ ઉપરાંત કલોલના સઈજ ખાતે આવેલા સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શન કરશે. તો ગઈકાલે ઉત્તરાયણના દિવસે અમિત શાહે અમદાવાદમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી. દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકારણ તેજ બન્યું છે. હવે ઇન્ડી ગઠબંધનમાં પણ ખડડાક જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસે ભાજપની સાથોસાથ આમ આદમી પાર્ટી ઉપર પણ પ્રહારો શરૂ કર્યા છે. કોંગ્રેસે ખાસ કરીને આપ કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલને નિશાને બનાવ્યા છે. કોંગ્રેસે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ એક્સ ઉપર ગંદી ગટર અને પ્રદૂષિત સ્થળોના વિડીયો જાહેર કર્યા છે, જેમાં રાહુલ ગાંધી કટાક્ષભર્યા સ્વરમાં કેજરીવાલના ખોટા દાવાઓનો પર્દાફાશ કરતા બોલ્યા કે આ દિલ્હી છે જેને કેજરીવાલે ચકાચક બનાવવાનો દાવો કર્યો હતો, પેરિસ અને લંડન બનાવવાની વાત કરી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસ નેતા સંદીપ દીક્ષિતે પણ કેજરીવાલ ઉપર દિલ્હીની હવા અને યમુનાના પાણીને પ્રદૂષિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે આજે દરેક બાળક, વૃદ્ધ અને યુવાન બીમાર પડી રહ્યા છે. ડોક્ટરના મતે આ ઝેરી હવામાં શ્વાસ લેવાથી દિલ્હીના દરેક રહેવાસીનું આયુષ્ય 6 થી 8 વર્ષ જેટલું ઘટી રહ્યું છે. આ તેમની નીતિઓનું ઘાતક પરિણામ છે. આપને જણાવી દઈએ કે દિલ્હી વિધાનસભાની તમામ 70 બેઠકો માટે મતદાન 5મી ફેબ્રુઆરીએ થશે અને મતગણતરી 8મી ફેબ્રુઆરીના રોજ થશે. આ બાજુ આજે દિલ્હીમાં ચૂંટણી માટે તમામ પક્ષોના મોટા ઉમેદવારો પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભરશે. આમાં નવી દિલ્હી બેઠક ઉપરથી ભાજપના પ્રવેશ વર્મા, મેજવાસન બેઠક ઉપરથી કૈલાશ ગેહલોત, કાલકાજીત બેઠક ઉપરથી રમેશ વિધુરી, લક્ષ્મીનગર બેઠક ઉપરથી અભય વર્મા, માલવ્યાનગર બેઠક ઉપરથી સતીશ ઉપાધ્યાય સહિત ઘણા નેતાઓ પોતપોતાના નામાંકન ભરશે. આપણે આખું વર્ષ જેમના લીધે સુરક્ષિત રહીએ છીએ તેમને સલામ કરવાનો દિવસ એટલે આજે આર્મી દિવસ. આજે 77મો આર્મી દિવસ છે. ભારતીય સેનાની વીરતા અને સમર્પણને સન્માનિત કરવા 15 જાન્યુઆરીએ આર્મી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ 1949માં જનરલ KM કરિયપ્પાએ ભારતીય સેનાના પ્રથમ કમાન્ડર ઇન ચીફના રૂપમાં પદભાર સંભાળ્યાની યાદમાં મનાવવામાં આવે છે. તો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે આર્મી દિવસની શુભકામનાઓ આપી છે. તો મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં આર્મી સેનાના જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીની ઉપસ્થિતિમાં ખાસ પરેડ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને જેમાં જવાનોને વીરતા પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા હતા. मैं भारतीय सेना के सभी ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जवान, डिफेंस सिविलियंस, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. साथ ही मैं उन सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनकी वीरता, साहस और त्याग सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. વાત હવે દક્ષિણ કોરિયાની કરીએ તો ત્યાંના પદભ્રષ્ટ રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યોલની પોલીસે તેમના નિવાસસ્થાનેથી ધરપકડ કરી છે. તેઓ દેશના પહેલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા જેમની ટૂંકા ગાળાના લશ્કરી કાયદા લાગુ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલ યુનને પૂછપરછ માટે સિયોલના દક્ષિણ
ગ્વાચિઓનમાં સીઆઈઓ ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જે બાદ તેમને ઓફિસથી માત્ર 5 કિલોમીટર દૂર ઉઈવાંગમાં સિયોલ ડિટેન્શન સેન્ટરમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે. યુન સુક યોલ દેશના આધુનિક ઇતિહાસમાં ધરપકડ કરાયેલા પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. અને મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મભૂમિ અને શાહી ઈદગાહ વિવાહ સંબંધિત અરજી ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી કરાશે. મસ્જિદ વ્યવસ્થાપન સમિતિએ તેમની અરજી ફગાવી દેવા સામે અપીલ કરી છે. આ પહેલા સીજેઆઈની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ગયા વર્ષે 9મી ડિસેમ્બરે આ કેસમાં અંતિમ સુનાવણી કરી હતી. ગયા વર્ષે 1 ઓગસ્ટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો, જ્યારે હાઈકોર્ટની સિંગલ બેન્ચે શાહી મસ્જિદ ઈદગાહ ટ્રસ્ટની મેનેજમેન્ટ કમિટીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે શાહી ઈદગાહનું ધાર્મિક ચરિત્ર નિર્ધારિત કરવાની જરૂર છે. હવે વાત મહાકુંભ મેળાની કરીએ તો મકર સંક્રાંતિના દિવસે કરોડો શ્રદ્ધાળુઓએ સંગમ તટ ઉપર ડૂબકી લગાવી હતી. આ ભવ્ય દ્રશ્યોને વધુ સુંદર બનાવવા માટે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે હેલિકોપ્ટરથી ભક્તો ઉપર ફૂલોની વર્ષા કરાવી હતી. મકર સંક્રાંતિના શુભ અવસર ઉપર મહાકુંભમાં 3.5 કરોડથી વધુ ભક્તોએ સંગમમાં ડૂબકી લગાવીને પુણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. સંગમના કિનારે ભક્તોની વિશાળ ભીડ, શ્રદ્ધા, સમર્પણ અને એકતાનો ભવ્ય નજારો રજૂ કરાયો હતો. काफी ठंड ज्यादा है, लेकिन आस्था हमारी प्रभु श्री राम में बहुत है और सरयू नदी में स्नान करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं. सारी थकान उतर गई है. हम इस यात्रा में करीब 4 दिन हो चुके हैं हमें चलते हुए. हम पहले प्रयागराज गए. प्रयागराज में हमने 13 तारीख को पूर्णिमा का स्नान लिया, फिर कल मकर संक्रांति का शाही स्नान लिया. उसके बाद हम वहां से यात्रा पे निकल गए काशी विश्वनाथ. काशी विश्वनाथ पे बाबा ने बुला लिया, वहां हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन. वहाँ पे गंगा जी में स्नान तो नहीं कर पाए, हम थोड़ा जल्दी में थे यहाँ आने का, इसलिए हम वहाँ से सीधा आ गए. यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान किए थे, उसके बाद सीधा इधर है सरयू नदी. ठंड तो लगती है महाराज, लेकिन क्या करें, ये जो आनंद है वो अलग ही है, वो अलग लेवल पे है. आप स्वयं जब स्नान करेंगे आपका अनुभूति हो जाएगा. और सबको आना चाहिए, कुंभ का लाभ उठाना चाहिए, हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए. एक्चुअली सनातन के लिए बहुत आगे जाना चाहिए, सनातन धर्म को सबसे आगे रहना चाहिए. और इतने बड़े स्तर पे तैयारियां देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक मंत्रमुग्ध करने वाला जो वातावरण है और उसमें मंत्रमुग्ध करने वाली व्यवस्था भी उतनी सुंदर बनाई है. दोनों यानी यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट जाता है. और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही मंगलमय कार्यक्रम उनके द्वारा हो और इससे भी आगे अच्छे से जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए अच्छे ऐसे कार्यक्रम उनसे हो. इतना ही नहाने वगैरह में बहुत अच्छा लगा. यहाँ बिल्कुल ठंडक है ही नहीं. तो महाकुंभ नहाए, गंगे मैया के दर्शन करें, त्रिवेणी नहाए. सारे लोगों को सूचना दी जा रही है कि जितने भक्त आना चाहे यहाँ आए. खूब भंडारा है, खूब अच्छा देखने को मिल रहा है. व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी है. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે સ્પેનના રક્ષામંત્રી માર્ગરીટ રોબલ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને આ દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે રક્ષા સહયોગ વધારવા તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. આ પહેલા વિદેશ મંત્રીએ ભારતીય સમુદાયને ગઈકાલે સંબોધન કર્યું હતું અને તેમણે કહ્યું હતું કે વર્તમાનમાં ભારતની રાજદ્વારી સ્થિતિ ખૂબ સારી છે. અનેક દેશો ભારત સાથે સંબંધ રાખવા માંગે છે. ભારત સબકા સાથ, સબકા વિકાસ અને સબકા વિશ્વાસના સૂત્ર ઉપર આગળ વધી રહ્યું છે. आजकल लोग जो हैं पैसे नहीं रखते अपने पास, एंड दे हैव फॉरगॉटन. 4-5 साल पहले दैट वाज नॉट द केस. सो दिस चेंज विच यू सी, दिस कैपेबिलिटी, एंड दिस देन बिकम्स रिफ्लेक्टेड इन बिग थिंग्स यू सी. So when we say, we went, Chandrayaan 3 landed on the south side of the moon, or if you say we were the most efficient producers of vaccine. Not only producers of vaccine, normally
हम लोग जो हैं वैक्सीन के क्यू में आखिरी नंबर होता था हमारा. This time we were producing ahead of other people. We made our own vaccine also. રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ દિલ્હીમાં ચૂંટણી મુદ્દે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ વખતે દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનશે. અગાઉ હરિયાણા, પંજાબ સહિતના રાજ્યોમાં ભાજપની જીત થઈ છે. દિલ્હીમાં પણ લોકો ભાજપને જ મત આપશે. આ સિવાય રૂપાણીએ કહ્યું કે ગુજરાતમાં ભાજપ શહેર પ્રમુખ અને જિલ્લા પ્રમુખોની ટૂંક સમયમાં જ નિમણૂક કરવામાં આવશે. રૂપાણીએ અમરેલી લેટરકાંડ વિશે પણ વાત કરી હતી. મકર સંક્રાંતિ, નવરાત્રિ એ ગુજરાતની પહેચાન છે. આ બંને પર્વ એ ગુજરાતની ગૌરવ માટે, ગુજરાતના લોકો માટે એક પહેચાન બની ગઈ છે. આવનારા દિવસોમાં એટલે કે કમૂરતા પૂરા થયા છે, નવા દિવસો, સારા દિવસો શરૂ થયા છે. બધાને ખૂબ ભગવાન સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ આપે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું. ઉત્તરાયણમાં ઘાયલ પક્ષીઓની સારવાર માટે મોરબીમાં કર્તવ્ય જીવદયા કેન્દ્રની ટીમ સતત કાર્યરત છે. મોરબીમાં કર્તવ્ય જીવદયા કેન્દ્ર તરફથી પક્ષીઓની સારવાર માટે હેલ્પલાઇન નંબર અને સારવાર કેન્દ્રો ઊભા કરાયા છે. અત્યાર સુધીમાં 100થી પણ વધુ પક્ષીઓ સારવાર આપવામાં આવી છે. પતંગ પ્રેમીઓને પતંગ ન ચગાવવા અપીલ પણ કરાઈ રહી છે. પક્ષી સારવાર કેન્દ્ર તથા જે પક્ષી બચાવ અભિયાન અમે કરી છે તેમાં આશરે 20થી વધુ કલેક્શન સેન્ટર અને આ કલેક્શન સેન્ટરમાં અમારા કર્તવ્ય કેન્દ્રના 200થી 250 જેટલા સ્વયંસેવકોની એક ટીમ ખડે પગે રહે છે અને આ અભિયાનને સફળ બનાવે છે. તારીખ છે 13, 14, 15 આપણે બર્ડ કેમ્પ કરતા હોય છે, જેમાં કોઈ પણ ઘાયલ પક્ષી આવે તો એની સારવાર અર્થે આપણે આ જગ્યાએ તેની સારવાર કરતા હોય છે અને આગળના ફોલોઅપ લેતા હોય છે જ્યાં સુધી તે કમ્પ્લીટ રિકવર ના થાય ત્યાં સુધી. વડોદરામાં ઉત્તરાયણની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. તો યુવાન અને યુવતીઓ અને નાના મોટા સૌ કોઈ અગાશી ઉપર પતંગ ઉડાવતા જોવા મળ્યા હતા. વિદેશથી આવેલા એનઆરઆઈ પણ અગાસીમાં પતંગ ચગાવતા દેખાયા. મોડી સાંજે વડોદરાવાસીઓએ આકાશમાં આતિશબાજી કરીને ફટાકડા પણ ફોડ્યા હતા. હવે આજે વડોદરામાં વાસી ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરાઈ રહી છે. પતંગ રસિયાઓ સવારથી જ પતંગ ચગાવી વાસી ઉત્તરાયણને મનાવી રહ્યા છે. કલ ચગાવીશું, પછી ઊંધિયું ખાધું, જલેબી ખાધી, બોર, અને આ બધી વસ્તુ તો અત્યારે જ ખાવા મળે. અને બીજી વસ્તુ, હા, મેં અને મારા બધા ફ્રેન્ડ્સે એક વસ્તુનો નિર્ણય લીધો હતો કે આપણે જે જીવજંતુઓ છે જેમ કે પક્ષીઓ છે એ લોકોનો શું વાંક, એ લોકોની પોતાની ફેમિલી છે ને, તો મેં એ જ સંદેશો આપવા માંગુ છું કે ચાઇનીઝ દોરાનો વપરાશ કરવો નહીં. સનાતન ધર્મનો પહેલો તહેવાર એટલે કે મકર સંક્રાંતિ, જેની અંદર આપણે પતંગો ઉડાવીએ છીએ, ફેમિલી સાથે ભેગા થઈએ છીએ અને ખૂબ મોજ કરીએ છીએ. પણ મોજ કરવામાં આપણે એ ના ભૂલીએ કે પક્ષી અને પર્યાવરણનું પણ ધ્યાન રાખીએ. આણંદના બાકરોલ ગામમાં અનોખી રીતે ઉત્તરાયણ ઉજવવામાં આવે છે. અહીં લોકો દિવસે નહીં પરંતુ રાત્રિ દરમિયાન મકર સંક્રાંતિ પર્વની ઉજવણી કરે છે. આ ઉજવણી દેશ વિદેશના લોકો ભાગ લે છે. બાકરોલવાસીઓનું રાત્રિ ઉત્તરાયણ મનાવવા પાછળનું કારણ એટલું જ છે કે પશુ પક્ષીઓને નુકસાન ન થાય. બાકરોલના લોકોના મતે રાત્રે પક્ષીઓ પોતપોતાના માળામાં જતા રહે છે, જેથી રાત્રિ ઉત્તરાયણના કારણે પક્ષીઓ ઘાયલ થતા નથી. તો ગુજરાતભરમાં ઉત્તરાયણના પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આજે વાસી ઉત્તરાયણની પણ રંગત જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારથી જ પતંગ રસિકો ધાબા ઉપર ચડી ગયા છે, જ્યાં આકાશ રંગબેરંગી જોવા મળી રહ્યું છે. ગઈકાલે પતંગ ચગાવ્યા બાદ આજે પણ અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત સહિત રાજ્યભરમાં સવારથી જ આકાશ ઉપર પતંગ યુદ્ધ જામ્યું હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ડીજેના તાલ સાથે લોકો ગરબા રમશે. આ સાથે જ ઊંધિયું, જલેબી અને ફાફડાની જયાફત જામશે.
શિયાળામાં ભારે ઠંડી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે રાજ્યના અનેક સ્થળો એવા પણ છે જ્યાં વિદેશી પક્ષીઓ મહેમાન બની ઠંડીની મજા માણી રહ્યા છે. વિવિધ રંગના દેખાતા આ પક્ષીઓ પ્રકૃતિની સાથે સાથે સુંદરતામાં પણ વધારો કરે છે, પણ માણસ અને પર્યાવરણ વચ્ચે એક ઊંડો સંબંધ પણ બાંધે છે. જોઈએ આ અહેવાલ. સુમસામ દેખાતા કિનારાઓ પણ જીવંત બની જાય છે જ્યારે શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં એક સાથે આટલા મહેમાનો આવી જાય છે. શિયાળુ યાયાવર પક્ષીઓ જે છે એ મુખ્યત્વે ખોરાક માટે થઈને આવે છે, કારણ કે પશ્ચિમના દેશોમાં બધા સરોવરો થીજી જાય એટલે એમને ખોરાક ન મળતો હોય. પરંતુ આની અંદર ખૂબ જ વિવિધતા છે. બતકોનો એક મોટો વર્ગ જે છે એ આપણે ત્યાં આવતો હોય, એવી રીતે આ કીચડ ખૂંદનારા કાતો કીચડ ખૂંદનારા પક્ષીઓ જે છે એનો પણ મોટો વર્ગ આવતો હોય. આપણે ત્યાં જે યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે એમાં છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં દુર્લભ પક્ષીઓ આવ્યા. એમાંનું એક છે રેડ બ્રિસ્ટેડ ગૂઝ, એટલે ગુજરાતી જો એનું કહેવું હોય તો લાલ છાતીવાળો હંસ એવું કહેવું પડે. દુર્લભ એને જોવા માટે આખા ભારતમાંથી આ લોકો અહીંયા આપણા રાજ્યમાં આવ્યા. કાંઈક એનું એક અગત્યનું રહેઠાણ હશે એ આવે છે. આપણા ત્યાં ગાજહંસ મોટી સંખ્યામાં આવે. હવે આપણે એને યાયાવર પક્ષીનો અભ્યાસ કરવા માટે રિંગિંગ કરીએ છીએ, એને ટેગિંગ કરીએ છીએ. 2012ની અંદર વઢવાણાની અંદર K96ના ટેગવાળું એક પક્ષી જોવામાં આવ્યું. પછી K65 વાળું 2016-17 સુધી દેખાડ્યું. આ જે સિરીઝ છે ગાજહંસ જે હતા એ હિમાચલ પ્રદેશના પોંગ ડેમની અંદર 2009ની આસપાસની અંદર ટેગિંગ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે એ એક ટેગવાળું પક્ષી આપણે ત્યાં આવે છે એનો અર્થ નથી કે માત્ર એ જ પક્ષી આવ્યું. એ આખું જૂથ, કદાચ એનું ટોળું 500નું હોય, 1000નું હોય, એ તમામ પક્ષીઓ એક જ સ્થળે ફરીવાર આવે છે. એટલે જેને આપણે સાઇટ ફાઇડેલિટી કહીએ કે એને એ જગ્યાએ આવવું ગમે છે. તમને ખબર છે, આ પક્ષીઓના પ્રવાસને સમજવા માટે વૈજ્ઞાનિકો ટેગ લગાવે છે. બર્ડ ટેગિંગ દ્વારા બર્ડ પર તમામ રીતની નજર રહે છે કે બર્ડ ક્યાં જાય છે, એને કેટલું ટ્રાવેલ કર્યું, કેટલા દિવસમાં એ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યું, ક્યાં એને સ્ટે લીધા, એ બધી જ માહિતી આપણને ટેગિંગ દ્વારા ખબર પડે છે. રશિયાના કામચટકામાં એક ગ્રેટ નોટ પક્ષી છે જેને 2019માં ટેગ કરવામાં આવેલું. એ બર્ડ 2019 ઓક્ટોબરના આપણા જામનગરના બાલાચડી દરિયામાં આવેલું. બર્ડ વોચર્સ દ્વારા એ ટેગને જોવામાં આવેલું અને તેના પરથી એ ખબર પડી કે આ બર્ડ રશિયાથી માઇગ્રેટ થઈ અને જામનગર આવેલું છે. અંદાજિત 9000 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરી અને એ બર્ડ જામનગર પહોંચેલું. એક અલગ જ ગ્રુપ જે છે જે રિવર્સ ટર્ન્સ ને ગર્લ્સ છે એની નજીકમાં જે આપણે ગણીએ છીએ એનું નામ છે ઇન્ડિયન સ્કીમર. ગુજરાતી નામ બહુ એપ્રોપ્રિએટ પડ્યું છે, જળહળ. જળહળ એટલે એની જે ચાંચ જે છે એ ચાંચનો અપર મેન્ડિબલ અને લોઅર મેન્ડિબલ નાના મોટા હોય અને એનું જે નીચેની ચાંચનો ભાગ જે છે એ પાણીની અંદર જેને હળ ખેડતું હોય એવી રીતે એ ચાંચ ચલાવતું જાય અને પોતાનો ખોરાક મેળવે. તો એ આપણે ત્યાં યાયાવર છે, આપણે ત્યાં બ્રીડ નથી કરતું, પણ ઇન્ડિયન સ્કીમર્સ આપણે ત્યાં સારી એવી સંખ્યામાં જોવા મળતી હોય છે. ફક્ત પાણીમાં જ નહીં, ઊંચે આકાશમાંથી જમીન ઉપર પોતાનો શિકાર જોઈને ક્ષણભરમાં પલાયન થઈ જતા પક્ષીઓનો અંદાજ પણ અનેરો હોય છે. કોમન કેસ્ટ્રલ કરીને એક પક્ષી છે, તો એ આપણે ગુજરાતમાં પણ દેખાય, કચ્છના રણમાં પણ દેખાય. અને એમનું બોડી લેંગ્વેજ કેવું કે એ હવામાં એક જ જગ્યાએ સ્થિર થઈ અને ત્યાં ને ત્યાં ઉડતું રહે. પવનનું વાવાઝોડું આવતું હોય અથવા તો એ પાંખો સાથે સાથે ફફડાવતું હોય, એનું આખું શરીર આમ તેમ હલતું હોય, પણ એનું માથું જે છે એ એક જ જગ્યાએ સ્થિર એક્ઝેક્ટ સ્ટેબલ જ રહે અને એ ઉપરથી આમ તેમ જોયા કરે અને જ્યાં એને દેખાય કે હવે અહીંયા કાચિંડો છે કે ગરોળી છે કે અહીં કંઈ બીજી વસ્તુ છે તો એ તરત ત્યાંથી નીચે આવી અને પકડીને પછી જતું રહે. પછી એ રીતે જોઈએ તો આપણે શકરો પણ બહુ સામાન્ય રીતે આપણને દેખાય છે. તો નાના પક્ષીઓ હોય અમુક ચકલી સાઇઝના અને ચકલી પણ, તો એમને પકડવા માટે એમની પાછળ તરાપ મારી અને બહુ સરસ રીતે એ જતા હોય. તો એમના મનુવર સ્ટાઇલ એટલે કે આપણે ગાડીઓ જે ચલાવતા હોય કોઈ અને એમની જે સ્કિલ્સ છે, સિમિલરલી પક્ષીઓમાં પણ ઉડવાની સ્કિલ્સ બહુ જે એમની પાંખની સાઇઝ છે એ પ્રમાણે ચેન્જ થતી રહી. વેળાવદરની અંદર પાનપટ્ટા હેરિયસ જે છે એના 3 મહિનાના ગાળાની અંદર 15 લાખથી વધુ
તીડ અને તીતી ઘોડા જેવા જંતુઓનું આરોહણ કરી જાય. જો આ પક્ષીઓ ન હોય તો આપણે કેટલા પ્રમાણમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવો પડે એ પરિસ્થિતિ એટલે એનું પણ નિયંત્રણ કરે છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો રાજકોટ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે ઉત્તરાયણ પર્વની ધાર્મિક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ગૌરક્ષક સમિતિના ડોક્ટર વલ્લભ કથિરિયા તેમજ સંતો મહંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ સાથે મોટી સંખ્યામાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તો ઉપસ્થિત રહી ગૌ માતાનું પૂજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં અહીંયા ગૌશાળામાં મકર સંક્રાંતિ નિમિત્તે ગૌ પૂજન અને ગૌ મહાત્મ્ય વિશેનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આજના મકર સંક્રાંતિના દિવસે ગૌદાનનું મહત્વ છે. ગૌશાળાઓ, પાંજરાપોળો અને જ્યાં જ્યાં આવી સંસ્થાઓ ચાલે છે તે લોકોને એક દાનની જે જરૂર છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે આપણી આવકના 10મો ભાગ દાન કરીને આવી ગૌ સેવામાં અથવા વિવિધ રીતે દાન કરીને પુણ્ય કમાઈએ. આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીશું. નમસ્કાર.